وہاں پر ایک گوشہ ہے جو خالی تھا، اور میں نے چونکہ پڑھ رکھا تھا تو مجھے خالی گوشہ معلوم تھا کہ وہ خالی گوشہ نہیں ہے، یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بنے گی۔ تو میں نے وہاں کھڑے ہو کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ممکنہ قبر کے سامنے یہ کہا کہ اے مسیح اللہ، آپ نے آنا ہے رسول کے امتی کی حیثیت سے۔ علیہ السلام کا زمانہ تو نہیں پایا، اور مجھے لگتا نہیں کہ میں ان کا زمانہ پاؤں، لیکن اگر وہ تمہیں یا تمہاری نسل میں کبھی آ جائیں تو ان سے کہنا کہ تبا بادشاہ نے اپنی طرف سے ایک گھر ان کو دیا ہے، تو وہ آئیں تو اسی میں قیام کریں۔ اور تبا بادشاہ کی نسل در نسل ہوتے ہوئے وہ گھر حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس آیا تھا، تو رسول اللہ نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں قیام نہیں کیا تھا، وہ ان کا اپنا گھر تھا۔ موت نے سب کو ہلا کر رکھ دیا، اور وہی لوگ جو عامر لیاقت کو قصوروار سمجھ رہے تھے اور ان کو مختلف طریقوں سے کرٹیسائز کر رہے تھے، وہی لوگ عامر لیاقت کو اب اچھا سمجھنے لگے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اداکار بھی یہی کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ اچھا بننے کے لیے ہمارے معاشرے میں مر کر دکھانا پڑتا ہے، جبکہ اب اداکار بھی یہ سب بولنے لگے ہیں کہ دانیہ شاہ نے کس طرح سے عامر لیاقت کی ننگی ویڈیوز لیک کی اور کس طرح نکاح جیسے مقدس رشتے کو پامال کر دیا، اور یہ سب کرنے کے بعد اب وہ بہت ہی ڈھٹائی سے جائیداد میں اپنا حصہ مانگ رہی ہیں، بلکہ ان کی والدہ تو یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ساری جائیداد دانیہ شاہ کی ہے۔ عامر لیاقت انتقال سے کچھ عرصہ پہلے ہی یہ بار بار کہتے رہے کہ اب جو کچھ بھی ہے وہ دانیہ شاہ کا ہے۔ دانیہ شاہ کی والدہ نے بتایا کہ عامر لیاقت کے بیٹے اور بیٹی کا اس جائیداد میں کوئی حصہ نہیں، کیونکہ عامر لیاقت ان کو بہت کچھ دے چکے ہیں، اور عامر لیاقت بار بار مرنے سے پہلے یہی کہتے رہے تھے کہ جو بھی ہے سب کچھ دانیہ کا ہی ہے۔ دانیہ شاہ اور اس کی والدہ کا ایک دم سے یہ بدلا ہوا روپ دیکھ کر سبھی حیران ہیں، اور اداکار بھی اس معاملے میں بول اٹھے ہیں۔ سب کا کہنا ہے کہ دانیہ شاہ نے عامر لیاقت کی ننگی ویڈیوز لیک کر کے اور انہیں وائرل بھی کیا، اور نکاح جیسے مقدس رشتے کو پامال کیا، اور اب وہ جائیداد میں حصے دار بننے جا رہی ہیں اس وقت جبکہ عامر لیاقت انتقال کر چکے ہیں اور ان کی جائیداد کا بٹوارہ ہونے والا ہے، جبکہ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ عامر لیاقت نے دانیہ شاہ کو طلاق دے دی تھی یا نہیں دی تھی۔ کیا دانیہ شاہ اب بھی عامر لیاقت کی منکوحہ ہیں یا نہیں، کسی کو بھی اس کے بارے میں مکمل آگاہی حاصل نہیں ہے، جبکہ دانیہ شاہ یہی کہہ رہی ہیں کہ وہ اب بھی عامر لیاقت کی منکوحہ ہیں اور ان کی بیوہ ہیں۔ سبھی یہ بات جان چکے ہیں کہ دانیہ شاہ جائیداد میں حصہ لینے کے لیے اب عامر لیاقت کی بیوہ بن رہی ہیں۔ ریئلٹی تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ عامر لیاقت کی دانیہ شاہ سے طلاق ہوئی تھی یا نہیں، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ عامر لیاقت کی جو تدفین ہوئی تھی وہ پوسٹ مارٹم کے بغیر ہوئی تھی۔ عامر لیاقت کی پہلی بیوی بشریٰ نے کہا تھا کہ ان کے بیٹے اور بیٹی کی مرضی ہے کہ ان کے والد کا پوسٹ مارٹم نہ کیا جائے، اور انہوں نے پوسٹ مارٹم کے بغیر ہی عامر لیاقت کی تدفین کر دی، لیکن اب ایک شہری نے درخواست دی ہے کہ عامر لیاقت کو قتل کیا گیا ہے۔ سبھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عامر لیاقت کی اس طرح سے اچانک موت کافی زیادہ مشکوک ہے، اور کئی لوگوں کو یہ بھی شک ہے کہ عامر لیاقت کو قتل کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک درخواست گزار نے درخواست جمع کروائی ہے، اور اس درخواست میں کہا گیا ہے کہ عامر لیاقت کو قتل کیا گیا ہے، اور عامر لیاقت کی دوبارہ سے قبر کشائی کروا کے ان کا پوسٹ مارٹم کروایا جائے، اور یہ معلوم کیا جائے کہ ان کا قتل ہوا اور قاتل کون ہے۔ درخواست گزار کے کہنے پر اب دوبارہ سے یہ مقدمہ کھل گیا ہے، اور عدالت نے نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اب عدالت کا فیصلہ سامنے آ گیا ہے کہ عامر لیاقت کی قبر کشائی کروائی جائے گی اور ان کا پوسٹ مارٹم کروایا جائے گا۔ دوسری طرف دانیہ شاہ کی والدہ نے واویلا مچا رکھا ہے، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ دانیہ شاہ ہی پوری جائیداد کی مالکن ہیں۔ عامر لیاقت کی وہ بیوی جو ان کی موت کا سب سے بڑا سبب بنی، اور یہ بھی نہ سوچا کہ یہ ویڈیوز لیک کرنے کے بعد عامر لیاقت پر کیا گزرے گی، اور نکاح جیسے مقدس رشتے سے سب کا اعتبار اٹھ جائے گا۔ اب وہ عامر لیاقت کی بیوہ بننے جا رہی ہیں اور عامر لیاقت کی بیوہ بنی ہوئی ہیں۔ دوسری طرف عامر لیاقت کی پہلی بیوی بشریٰ عامر لیاقت کی اچھی باتیں شیئر کر رہی ہیں اور ان کی یادیں شیئر کر کے لوگوں کو ان کی اچھائی بتا رہی ہیں۔ بشریٰ اقبال بہت ہی ڈیسنٹ خاتون ہیں، اور عامر لیاقت کی وفات کے بعد بھی انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے ان کی ویڈیوز اور تصاویر شیئر کر کے
आमिर लियाकत की अच्छाइयों को लोगों के सामने पेश किया ताकि वो उन्हें अच्छे अल्फाज में याद कर सकें, जबकि आमिर लियाकत की बेटी और बेटा अपने वालिद की अचानक मौत पर गम से निढाल हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आमिर लियाकत को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करें, उनके सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ करें। बल्कि उनकी वालदा तो ये भी कह रही हैं कि सारी जायदाद दानिया शाह की है। आमिर लियाकत इंतकाल से कुछ अर्सा पहले ही ये बार बार कहते रहे कि अब जो कुछ भी है वो दानिया शाह का है। दानिया शाह की वालदा ने बताया कि आमिर लियाकत के बेटे और बेटी का इस जायदाद में कोई हिस्सा नहीं, क्योंकि आमिर लियाकत उनको बहुत कुछ दे चुके हैं। और आमिर लियाकत बार बार मरने से पहले यही कहते रहे थे कि जो भी है सब कुछ दानिया का ही है। दानिया शाह और उसकी वालदा का एकदम से ये बदला हुआ रूप देखकर सभी हैरान हैं और अदाकार भी इस मामले में बोल उठे हैं। सबका कहना है कि दानिया शाह ने आमिर लियाकत की नंगी वीडियोस लीक करके और उन्हें वायरल भी किया और निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते को पामाल किया, और अब वो जायदाद में हिस्सेदार बनने जा रही हैं उस वक्त जबकि आमिर लियाकत इंतकाल कर चुके हैं और उनकी जायदाद का बंटवारा होने वाला है। जबकि ये भी नहीं कहा जा सकता कि आमिर लियाकत ने दानिया शाह को तलाक दे दी थी या नहीं दी थी। क्या दानिया शाह अब भी आमिर लियाकत की मनकूहा हैं या नहीं, किसी को भी इसके बारे में मुकम्मल आगाही हासिल नहीं है। जबकि दानिया शाह यही कह रही हैं कि वो अब भी आमिर लियाकत की मनकूहा हैं और उनकी बेवा हैं। सभी ये बात जान चुके हैं कि दानिया शाह जायदाद में हिस्सा लेने के लिए अब आमिर लियाकत की बेवा बन रही हैं। रियलिटी तो अल्लाह ताला ही जानते हैं कि आमिर लियाकत की दानिया शाह से तलाक हुई थी या नहीं, लेकिन आपको बताते चलें कि आमिर लियाकत की जो तदफीन हुई थी वो पोस्टमार्टम के बगैर हुई थी। आमिर लियाकत की पहली बीवी बुशरा ने कहा था कि उनके बेटे और बेटी की मर्जी है कि उनके वालिद का पोस्टमार्टम ना किया जाए, और उन्होंने पोस्टमार्टम के बगैर ही आमिर लियाकत की तदफीन कर दी। लेकिन अब एक शहरी ने दरख्वास्त दी है कि आमिर लियाकत को कत्ल किया गया है। सभी लोग ये कह रहे हैं कि आमिर लियाकत की इस तरह से अचानक मौत काफ़ी ज़्यादा मशकूक है, और कई लोगों को ये भी शक है कि आमिर लियाकत को कत्ल किया गया है। यही वजह है कि एक दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त जमा करवाई है और इस दरख्वास्त में कहा गया है कि आमिर लियाकत को कत्ल किया गया है और आमिर लियाकत की दोबारा से कब्र कुशाई करवा के उनका पोस्टमार्टम करवाया जाए और ये मालूम किया जाए कि उनका कत्ल हुआ और कातिल कौन है। दरख्वास्त गुजार के कहने पर अब दोबारा से ये मुकदमा खुल गया है और अदालत ने नोटिस जारी कर दिया है। अब अदालत का फैसला सामने आ गया है कि आमिर लियाकत की कब्र कुशाई करवाई जाएगी और उनका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। दूसरी तरफ दानिया शाह की वालदा ने वावेला मचा रखा है और उनका यही कहना है कि दानिया शाह ही पूरी जायदाद की मालकिन है। आमिर लियाकत की वो बीवी जो उनकी मौत का सबसे बड़ा सबब बनी और ये भी ना सोचा कि ये वीडियोस लीक करने के बाद आमिर लियाकत पर क्या गुजरेगी और निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते से सबका एतबार उठ जाएगा। अब वो आमिर लियाकत की बेवा बनने जा रही हैं और आमिर लियाकत की बेवा बनी हुई हैं। दूसरी तरफ आमिर लियाकत की पहली बीवी बुशरा आमिर लियाकत की अच्छी बातें शेयर कर रही हैं और उनकी यादें शेयर करके लोगों को उनकी अच्छाई बता रही हैं। बुशरा इकबाल बहुत ही डिसेंट खातून हैं और आमिर लियाकत की वफ़ात के बाद भी उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उनकी वीडियोज़ और तस्वीर शेयर करके आमिर लियाकत की अच्छाइयों को लोगों के सामने पेश किया ताकि वो उन्हें अच्छे अल्फाज में याद कर सकें। जबकि आमिर लियाकत की बेटी और बेटा अपने वालिद की अचानक मौत पर गम से निढाल हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आमिर लियाकत को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करें, उनके सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ करें और उनके बेटे और बेटी को सब्र जमील अता करें। आमीन। दानिया शाह और उनकी वालदा के रीसेंट बयान पर आप क्या कहेंगे? क्या आपके ख्याल में दानिया शाह को जायदाद में हिस्सा मिलना चाहिए? बल्कि उनकी वालदा तो यही कह रही हैं कि सारी जायदाद की मालिक दानिया शाह ही हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और साथ ही ये भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या आमिर लियाकत को कत्ल किया गया या उनकी मौत तबई है? आपकी कीमती राय का इंतज़ार रहेगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे इजाज़त चाहूँगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।